శ్రమలలో సిలువతో నీ రూపు నలిఖినదా, శ్రమలలో సిలువలో నీ రూపు నలిఖినదా, శిలనైనా ఉన్న నన్ను నీ వలె మార్చుటగా, శిల్పకారుడ నా యేసయ్యా మలుసుతుంటివా నీ పోలికగా, శిల్పకారుడ నా యేసయ్యా మలుసుతుంటివా నీ పోలికగా, ఇది నీకున్నా నిత్య సంకల్పమా, ఇంతక నన్ను ప్రేమించినది నీ రూపమే నాలో రూపించుటగా, ఇంతక నన్ను ప్రేమించినది నీ రూపమే నాలో రూపించుటగా. తీగలు సెడలి అపస్వరముల మయమై, తీగలు సెడలి అపస్వరముల మయమై మూగపోయేనే నా స్వరమండలము, అమర జీవ స్వర కల్పనలో నానువనుగుణ పలికించితివా, అమర జీవ స్వర కల్పనలో నానువనుగుణ పలికించితివా, ఇది సంకల్పమా, ఇంతక నన్ను ప్రేమించినది నీ రూపమే నాలో రూపించుటగా, ఇంతక నన్ను ప్రేమించినది నీ రూపమే నాలో రూపించుటగా. పాటలు పాడుతున్నాం డేవిడ్ రమన్ కూడా ఛానల్. Hymn number 66 in page number 31. 66 in page number 31. How I praise thee, precious Savior, that thy love laid hold of me. Thou hast saved and cleansed and filled me, that I might thy channel be. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Just a channel full of blessing to the thirsty hearts around, to tell out that
vessel in thine hand, with no power but as thou givest, graciously with each command. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Witnessing thy power to save me, setting free from self and sin, thou hast bought me to possess me in thy fullness, Lord, come in. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Jesus, fill now with thy spirit hearts that full surrender known, that the streams of living water from our inner man may flow. Channels only, blessed Master, but with all thy wondrous power, flowing through us, thou canst use us every day and every hour. Hymn number 20, hymn number 60 in page number 29. Hymn number 60, 60. To God be the glory, great things he had done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that movement from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Great things he had taught us, great things he had done, and greater rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Hymn number 18 in page number 8. 18, 1-8. In page number 8. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon
stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace for that they want your presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let's turn to chorus section. With all of my heart, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, it's in you. Let's try this once again. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, it's in you. Chorus number 45 in page number 136. 45 in page number 136. Come on and celebrate. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O King. You give us joy, nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King.
to the King. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O King. You give us joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the King. योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हो प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। అందరూ చప్పట్లు కొడదాం, దేవుని స్తుతిద్దాం. योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हो प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार,
కోటి కోటి స్తుతి ధన్యవాద్. तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा हो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा हो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। పాడబడి తర్వాత సాల్మన్ గొంతు బాగాలేదా? ఎవరున్నారు పాడేవాడు? పాపరా తప్ప. సాల్మన్ మాస్టర్ గారు వాక్యం ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువుతారు. దమ్ సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గళములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా, నీకే నా ఆరాధన. సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల గళములతో కొనియాడబడుచున్న నా
మనందరం లేచి నిలబడి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తర రీతిగా చదువు. హలో. కీర్తనలు 64వ అధ్యాయము మొదటి నుండి చివరి వరకు ఉత్తర పద్ధతిగా చదువుకుందాం. కీర్తనలు 64వ అధ్యాయము 483 పేజీలో ఉన్న 64వ అధ్యాయం. దేవా, నేను మొర్రపెట్టగా నా మనవి ఆలకింపుము, శత్రు భయం నుండి నా ప్రాణమును కాపాడుము. ఒకడు కత్తికి పదును పెట్టినట్లు వారు తమ నాలుకలకు పదును పెట్టెదరు. సకల స్థలములో వచ్చి సంధించరు. వారు భయమేమీ లేక అకాత్మగా వనకొట్టు. వారు దురాలోచన దృఢపరుచుకొందరు. చాటుగా ఉర్రు నొట్టుటకు యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెప్పుకొందరు. తెలుసుకుని ప్రయత్నించరు. పేదకి ఉపాయాన్ని సిద్ధపరచుకుందరు. ప్రతివాని హృదయాంతకును అగాధం. దేవుడు బాణంతో వారిని కొట్టును. వారు ఆకస్మికంగా గాయపరచబడతారు. వారి నాలుకే కారణం చూసి వారందరూ తరలివచ్చు. మనుషులందరూ భయము కలిగి దేవుని కార్యము తెలియజేయుదురు. ఆయన కార్యమును చక్కగా యోచించుకొందురు. నీతిమంతులు యెహోవాను సంతోషించు ఆయన శరణజొచ్చెదరు. యథార్థ హృదయులందరూ అతిశయలుదురు. దేవుడి వాక్యం దీవించు. అలాగే నిలబడి దేవుని జీవాత్మ నా మీదకు రమ్మని పల్లవి ప్రార్థనాపూర్వకంగా పాడుకుంది. దేవుని జీవాత్మనా మీదికి రమ్ము. దేవుని జీవాత్మనా మీదికి రమ్ము. వీరాచు వంచు మాలాచు నింపు. దేవుని జీవాత్మనా మీదికి రమ్ము. దయచేసి కూర్చోండి. ప్రభునామమున అందరికీ వందనాలు. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనందరికి తెలిసిన వాక్యం కీర్తన గ్రంథం 103వ అధ్యాయం 505వ పేజీలో ఉన్నటువంటి కీర్తన గ్రంథం 103వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుకున్నాం. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారముల్లో దేనిని మరువకు. చాలు. ఆయన చేసిన ఉపకారముల్లో దేనిని మరువకు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభా, ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడాయని ప్రభువుని వేడుకుందాం. ప్రేంగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన ప్రభా, నీ మహాకృపను బట్టి, నీ దయని బట్టి మేమందరం కూడి నిన్ను ఆరాధించుకునే భాగ్యం ఇచ్చారు. నీకు స్తోత్రాలు. ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చుకోగలం ప్రభా. ఎన్నో మేళ్ళు చేశారు ప్రభా. తండ్రి నాయన, కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి దావీదైతే ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మరువద్దని చెబుతూ ఉన్నాడు ప్రభా. మేము అనేకమైన మర్చిపోయి భ్రష్టులం అయిపోయాం ప్రభా. దయతో మమ్మల్ని క్షమించండి. అయోగ్యులమైన నన్ను మరుగుపరిచి మీరే నాతో మాతో మాట్లాడండి. నీ వాక్యం వినే చెవి లోబడే హృదయం దయచేయండి. వాక్యానుసారంగా నడుచుకుని మీరు ఇచ్చే దీవులు పొందే భాగ్యం దయచేయండి. నజరేయుడైన యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యం కీర్తన గ్రంథం 103వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారముల్లో దేనిని మరువకుమని తన ప్రాణంతోనే చెబుతూ ఉన్నాడు. వాళ్ళతో కాదు. ఎన్నో మేళ్ళు చేయబట్టే నేటికి నువ్వు సజీవుడిగా ఉన్నావు. కాబట్టి ఆయన చేసిన మేళ్ళు దేన్ని మర్చిపోవద్దు అని
తన ప్రాణంతో చెబుతూ ఉన్నాడు. సహజంగా మనుషులు మర్చిపోతూ ఉంటుంటారు, కానీ కొన్ని ఎన్నడూ మరవకూడదు. కొన్ని మర్చిపోయినా కొన్ని మర్చిపోకూడదు. ఒకసారి ఒక తల్లి ఒక అతన్ని తృప్తిగా భోజనం పెట్టిందంట. భోజనం బాగా తృప్తిగా తిన్నాడు, చేయి కడుక్కున్నాడు, తుడుచుకుని అంతే వెళ్ళిపోయాడు. మారు మాట్లాడకుండా అమ్మ వందనాలని కానీ ఏదో ఎంతో అలమటిస్తున్న నాకు తృప్తిగా పెట్టారని అసలు ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాను. అవి ఏమనుకున్నాడు సహజంగా, ఏంటో కృతజ్ఞత లేనివాడు పాపం ఆ కళ్ళు లొట్టబోయి చాలా ఇదిగా ఉండి పిలిచి అన్నం పెట్టిండు. పాపం చాలా దుస్థితిలో ఉన్నాడని, ఆకలిగా ఉన్నాడని. అలాగే దేవుడు ఏ మంచి లేకపోయినా కూడా మన ఎంతో ప్రేమించి ఎన్నో మేళ్ళు ఉపకారాలు చేస్తే చాలామంది అలాగే తిని చేయి దుడుచుకుని వెళ్ళిపోయినట్లుగానే మేళ్ళు పొంది మర్చిపోతున్నారు. అరే ఇప్పటికి పేరు కూడా మాసిపోయి ఉండేది, దేవుని మహాకృపను బట్టి బ్రతికున్నాను, నా కుటుంబం ఇలాగ ఉన్నామని కృతజ్ఞత చాలామందికి ఉండదు. మర్చిపోతాం, ఊరిని మర్చిపోతారు, మతిమరుపు. ఒకసారి ఒక ఆమెట మతిమరుపు భర్త ఉన్నాడు. ఆ దినాలు ఉత్తరం రాసి ఏమండి మా అమ్మ వాళ్ళకి పోస్ట్ చేయండి అని ఇస్తే సరే అని జేబులు పెట్టుకున్నాడంట. మళ్ళా డ్యూటీ నుండి వచ్చినాక ఏమండి పోస్ట్ చేశారంటే అరే మర్చిపోయాను రేపు చేస్తా అన్న. అలాగే రోజు అలాగే చెబుతున్నాడు కానీ అది పోస్ట్ చేయట్లేదంట, అంత మతిమరుపాటు. ఒకరోజు ఆయన డ్యూటీకి వెళ్తా ఉంటే ఆ బస్ కండక్టర్ అన్నాడంట, ఏమండి లెటర్ పోస్ట్ చేశారా అని అడిగాడు. ఇప్పుడు ఈడికాడ తెలుసు లెటర్ పోస్ట్ చేసేది, ఏమో అందరికి చెప్పి ఆగమల్లరి చేసింది కాబోలు, లేదండి ఈరోజు చేస్తాను అన్నాడు. కొద్ది దూరం వెళ్తా ఉంటే ఒక అమ్మాయి అందంటే అంకుల్ లెటర్ పోస్ట్ చేశారా అన్నాడు. మరి ఈ పిల్లకి ఎక్కడ తెలుసురా, ఇప్పుడు నేను చేస్తా అన్నాడు. మరి కొంత దూరం వెళ్ళిన ఒక ముసలం ఉందంటే అయ్యా లెటర్ ఊరు ఈ ముసలి దానికి ఎక్కడ తెలిసిందరా అని లాభం లేదని అక్కడ పోస్ట్ ఆ బాక్స్ ఉంటే తీసుకెళ్ళి వేసాడు. వేస్తే అక్కడ ఒక ఆయన అంటే పోస్ట్ చేశారంటే ఇప్పుడే చేశారంటే ఇంక ఇదెందుకని ఆ షర్ట్కి ఒక పేపర్ అంటించిందంట, దయచేసి లెటర్ పోస్ట్ చేయమని జ్ఞాపకం చేయమని. అది జీన్సాడంట. ఇది చూసాను కండక్టర్ పోస్ట్ చేసావా అని అడిగాడు, వీళ్ళకెడ తెలిసిందా అనుకున్నానని అనుకున్నాడు. అలాగే కొంతమంది ఊరిని మర్చిపోతుంటారు. మనం ఉదయాన్నే లేచి ప్రార్థన చేసుకునే వారికి ఉన్నాం అనుకోండి, మనం మర్చిపోలేం. అందుకే జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రభా నా తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంగా ఉండబట్టి నాకు వారసత్వంగా ఇది వచ్చిందని దేవుడు ఆ తల్లిదండ్రుల కొరకు కూడా స్తుతించేటువంటి వారుగా ఉంటారు. కానీ కొంతమంది తల్లిదండ్రులతోనే బలకరు, అసలు పట్టించుకోరు, చాలా చేదరించుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళు విద్య లేని వాళ్ళు అవ్వచ్చు, ఏదో అవ్వచ్చు. ఒకసారి ఒక తల్లి అంటుంది, అయ్యా నాకింత పెన్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఏదో కుక్కకు ముద్దేసినట్టు వేస్తున్నారు, కానీ అది కూడా లేకపోతే నిర్దాక్షిణ్యంగా బయటికి పంపించేసేవాడు. కన్నడ ఆ బిడ్డలను గురించి చెబుతావు. అలాగా చాలామంది విశ్వాసఘాతకులుగా ఉంటా ఉన్నారు. అందుకే అపోస్తుడైన పౌలు చాలా అనుభవం కలిగిన ఆయన 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయంలో 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఒక మాట ఎలాగనగా, మనుషులు స్వార్థప్రియులు, ధనాపేక్షులు, బింకములాడువారు, అహంకారులు, దూషకులు, తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు, కృతజ్ఞత లేనివారు, అపవిత్రులు, అనురాగరహితులు, అతిద్వేషులు, అపవాదకులు, అజితేంద్రియులు, క్రూరులు, సజ్జన ద్వేషులు, ద్రోహులు, మూర్ఖులు, గర్వాంధులు, దేవుని కంటే సుఖానుభవం ఎక్కువగా ప్రేమించువారు, పైకి భక్తి గలవారి వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించేవారై ఉన్నారు అని అక్కడ 19 ఆ రకాలైనటువంటి మనుషుల గురించి
అంత్య దినాల్లో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనుము. ఎలాగనగా అంత్య దినాల్లో మనుషులు స్వార్థప్రియులుగా ఉంటారని. ఆ జాబితాలో తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అని రాశారు. జన్మనిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే నా తల్లిదండ్రుల కష్టార్జితం అని చాలామంది మర్చిపోయి చాలా చులకనగా భావిస్తూ ఉంటారు. కొద్దిమంది కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాళ్ళు, అరే నేను చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత రాజు చేసుకున్నా ఎంతో సహనంతో నా తల్లి తండ్రి చేశారు కదా, ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఏదో వాళ్ళు వయసు మళ్ళీ ఏదో కాస్త చేస్తే నేను ఎందుకు చేదరించుకోవాలి, ఎందుకు అసహించుకోవాలి అనే విచక్షణ కొద్దిమందికే ఉంటా ఉంటాం. అందుకని దావీదు చాలా కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాడు. ఎక్కడో గొర్రెలను కాసుకునేటువంటి వాడిని తన జనులైనటు గొప్ప జనానికి చక్రవర్తిగా చేశాడని విర్రవేగలేదు. కానీ నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని సన్నిధించుము, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేనిని మర్చిపోవద్దు. ఇదివరకు ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు, బాపట్లోనే ఏజీబీఎస్ చదివాడు. చదువుతున్న దినాల్లో ఆయనకు ఒక విధంగా మెంటల్గా వచ్చింది. అసలు పుస్తకం చూస్తుంటే ఈ అక్షరాలను పురుగుల్లాగా లుకలుకలాడుతూ ఉండేయట. విపరీతమైన తలనొప్పి, చదవలేకపోయాడు. ఆ టైంలో పాపం అయ్యగారు స్టువార్ట్ ఫోన్లో పెట్టుకుని అందరికి చెప్పి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు కరుణించాడు, బాగు చేశాడు. ఏజీబీఎస్ అయిపోయింది, ఎంఎస్సి అయిపోయింది. వెంటనే జాబ్ వచ్చింది, మంచి బ్యాంకులో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఒకసారి నేను అడిగే, బ్రదర్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ప్రేయర్కి అని అడిగితే నవ్వుతున్నాడు. అదేంటి బ్రదర్ ఏం నవ్వుతున్నాడు, ప్రేయర్కి వెళ్ళట్లేదంటే లేదు బ్రదరు మామూలుగా టీవీ చూసుకుంటూ ఏదో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా అన్నాడు. నేను దేవుడు నిన్ను ఎంత హీనమైన స్థితి నుండి దేవుడు లేపాడు. వాళ్ళు పల్లెటూరు వాళ్ళది అంటే వస్తే ఇప్పుడు ఏదో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అని హోదాకి తగినట్లుగా లేదని వాళ్ళ మధ్యకి వెళ్ళి కూర్చుంటాం ఏందని అసలు మందిరమే మానేశాడు. నిజంగా కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళైతే మందిరానికి వెళ్ళి అయిపోయినాక స్టేజ్ మీదనే కాదు, ఒకప్పుడు నేను చాలా హీన స్థితిలో ఉన్నాను, లేకపోతే మెంటలు వచ్చి ఉన్నాను, ప్రభువు నన్ను ఈ స్థితిలో తెచ్చాడని సాక్ష్యం చెప్పి మరొకరిని పురుగొలిపి నేను కూడా ప్రభువులో ఉంటే నాకు ఈ ఆశీర్వాదం ఇస్తాడని అలాగా ఆదర్శంగా ఉండవలసినటువంటి వాడు దేవుడు చేసిన మేలు మర్చిపోయి ఆదివారం నాడు ఆరాధనకు కూడా వెళ్లకుండా టీవీలో చూసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. టీవీ చూసి ఆ దూరదర్శన విద్య అంటారే అది అంతో ఆయన ఆరాధన కూడా అంత ఉంటుంది. కాబట్టి చాలామంది దేవుడు చేసినటువంటి మేలును మర్చిపోయి అలాగా ఉంటుంటారు. అందుకే జ్ఞాని అయినటువంటి సొలొమోను సామెతల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం, సామెతల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 15వ వచనం మనం చదివితే, విశ్వాసఘాతకుల మార్గము కష్టము అని రాశాడు. విశ్వాసఘాతకులు చేసిన మేలు మర్చిపోయేటువంటి వాళ్ళు, వారి యొక్క మార్గం చాలా ఇదన్నమాట, కష్టం అని చెబుతూ ఉన్నారు. చాలామంది దేవుడు చేసినటువంటి మేలుని మర్చిపోయి కృతజ్ఞత చెల్లించాల్సినటువంటి వాళ్ళు, ఇదిగో దేవునికి మహింపరచవలసినటువంటి వాళ్ళు, దేవుని హెచ్చించవలసినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది అలాగ మర్చిపోయి దేవుడు చేసిన మేలును బట్టి లేకపోతే దీవుని బట్టి మదాయించి మర్చిపోయి దేవుణ్ణి ఎరగనటువంటి వారుగా ఉంటా ఉన్నారు. దేవుడు ఎంత దుఃఖపడతాడు కదా. తల్లిదండ్రులు ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పెద్ద చేసి బిడ్డలు విశ్వాసఘాతకులు అయ్యారనుకోండి, సంతోషిస్తారా? ఇదివరకు దేవుని సేవకులు చెబుతుండేవాడు. ఒక పేద కుటుంబం ఉండేదట. పెద్దోడు కాస్త తెలివిగా ఉండేవాడంట. తక్కిన పిల్లలందరూ అనుకున్నారట, మనందరిని చదివించే స్తోమత
మన తల్లిదండ్రులకు లేదు కాబట్టి, అన్నయ్య తెలివిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనందరం కష్టపడి కూలి పని చేసి అన్నయ్యని చదివిద్దాం. అన్నయ్య ఒక స్థితికి వచ్చినాక అండ చూసి కొండబాకం అన్నట్లుగా మనం ఒక స్థితికి వద్దాం అని భావించి కష్టపడి వాళ్ళ అన్నయ్యని చదివించారు. చదువుకున్నాడు, వెంటనే ఉద్యోగం వచ్చింది. హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం వచ్చింది. మరి అక్కడ ఏదైనా రూమ్ ఇవ్వాలన్నా 2-3 నెలలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి, చాలా ఇవ్వాలి. వీళ్ళు చాలా పేదలు. ఏదో బదులు తెచ్చి ఇచ్చి, అబ్బాయి ఇవో జాగ్రత్తగా వాడుకో, మరీ లేనివాడుగా ఉంటే ఎవరు లెక్క చేయరు, మరీ జల్సా చేయడు, మన స్థితిని గమనించి మనుషులుకొని డబ్బులు ఇచ్చి పంపారు. వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఇటు ఫోన్లు, లెటర్లే, ఉత్తరమే రాయట్లేదంట. చానాలైంది. ఇదేంటి వీడు మర్చిపోయాడా ఏంటంటే, తల్లి ప్రేమ అలాదిగా ఉంటుంది కాబట్టి, నా బిడ్డ అట్టడు కాదండి, మరి ఆ రూమ్ ఎక్కడ ఉందో, ఆఫీస్ ఎక్కడో, పాపం వండుకు తింటూ ఎట్లా కష్టపడుతున్నాడో అని చాలా తల్లి మటుకు మాట బండిచ్చేది కాదట. ఎవరో హైదరాబాద్ వాళ్ళు వచ్చారంట, అంటే వేరే ఊరు, వాళ్ళతో పాటు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఎలాగైనా బిడ్డ యొక్క అడ్రస్ కనుక్కు చూసి రావాలని పిండి వంటలు వండిందంట. ఈయన ఎట్లాగా అక్కడ మామూలుగా అయితే పల్లెటూరు అయితే ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారండి అక్కడ ఉంటున్నారని చెబుతారు. ఈ ఆ టౌన్లో ఎలాగైనా సరే కనుక్కు రావాలని పట్టుబట్టింది ఆ భార్య. సరే కాదని లేక అన్నీ రెడీ చేసుకో, రాత్రి బండి అక్కడే వాళ్ళతో పాటు. ఆ టైంలో ఆయన వచ్చి పోస్ట్ అన్నాడని ప్రాణం లేచి వచ్చి, ఎందుకంటే ఇక కొడుకు తప్ప ఇక ఉత్తరం రాసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరని నేను చదువుతాం పోటీ పడ్డారంట. మొత్తానికి తండ్రే చదివాడంట. చదివి ఏడుస్తున్నాడంట. సహజంగా స్త్రీలు ఊరకనే ఏడుస్తారు కానీ పురుషులు అంత తేలిగ్గా ఏడవు, ఏదైనా బలమైన కారణం ఉంటే తప్ప. ఏమిటా అని ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయిందో ఏమని ఆదుర్తగా తీసుకుని చదివితే ఉత్తరం రాశాయంట, ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకు మీ కుమారుడు రాయటం ఏంటంటే, కసాయివాడు గొర్రెను ఎందుకు పెంచుతాడో మీకు తెలుసు కదా. నేనేదో చక్కగా ఉద్యోగం చేస్తే మీరు నీడ పట్టును బతకొచ్చని ఆశించి మీరు కారం గడ్డలు తిని నా కోడిగుడ్డు ఆమ్లెట్లు వేసి పెట్టారు. మీ ప్రేమ నాకు తెలియందేం కాదు, కాబట్టి అలాంటి ఆశలు పెట్టుకోవద్దు, ఇంతే సంగతులని రాశాడు. విశ్వాసఘాతం. సంతోషిస్తారా ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు? కుమిలిపోయారంటే ఇద్దరు. అందుక ఎక్కడున్నా పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి పలానా అంటే అదే చూసినా చూడకపోయినా అదొక ఇది. కానీ కషాయవాడితో పోల్చాడు. కషాయవాడు గొర్రెకి బాగా మేపుతాడు, ఎందుకని బాగా బలం కలిగి బాగా మాంసం అది పడింది, రేటు వచ్చింది. తల్లిదండ్రులు కషాయవాడిగా పోల్చి అలాంటి విశ్వాసఘాతం. అంత్య దినాల్లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని అపోస్తులైన పౌలు చెబుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం అలాంటి వాళ్ళుగా ఉండకుండా నిజంగానే దేవుడు ఎంత కృప చూపితే ఎలాగున్నాం. ఒకవేళ పోలియోనే వచ్చిందనుకో ఎట్లయినా అవుడితాను, లేదా మరింకోటి వచ్చిందనుకో, లేదా అర్ధాంతంగా చనిపోయేటువంటి జ్వరం వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామందిని ఉన్నాను. మా ఫ్రెండ్ భార్య ఒక మొదట సుఖంగా ప్రసవించింది, ఇంకా రెండోది ఏముందనుకుంటే కనలేక చనిపోయింది. ఇదేంటి? అదే దేవుని యొక్క కృప. అలాగే మనం ఈ దినాన ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా సౌఖ్యంగా ఉన్నామంటే ఆయన చూపినటువంటి కృప. అందుకే దావీదు ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో అసలు ఎన్ని చేశాడో కదా, ఎన్ని మేళ్ళు. మనం ఒక చీకట్లో మనం వెళ్తుంటే ఒక సర్పమే ఉందనుకో, ద్వారా సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఒక సంఘటన చెప్పారు. అబ్బాయి దేవుడు నిన్ను ఎంతో ప్రేమించాడంటే బుద్ధి లేనాడు అంటే, దేవుడు ముక్కు మొహం నాకు తెలీదు, నా ముక్కు మొహం దేవునికి తెలియదు, ఆయన ప్రేమించేది ఏంటి అన్నాడు. లేదంటే ఆయనకు కళ వచ్చిందంట. ఏంటి? కళ్ళలో ఈయన వెళ్తూ ఉంటే ఒక పాము కాటేయడానికి రెడీగా ఉందంట. ఒక చెయ్యి వచ్చి గట్టిగా దాని గొంతు పట్టుకుందంటే కరవలేకపోయిందంట. ఆ చేతికి సిలువలో పొందినటువంటి గాయం ఉందంట. అలాగే ఒకసారి ఈయన ఆ డాబా మీద నుండి పడిపోయాడంట, తలం ఏమి దెబ్బ తగలేదంట. 2 చేతులు అట్లా ఎత్తి పట్టుకుని దించిందంట.
ఆ 2 చేతుల్లో సిలువలో పొందిన మేకులు గుర్తులు ఉన్నాయట. అప్పుడు ఆ భక్తుడు చెప్పినటువంటి గుర్తొచ్చి, అరే నిజమే కదా, ఏదో సచ్చినట్టు మా తాత కాపాడాడు, మా తల్లిదండ్రులు కాపాడు అనుకోండి, దేవుడు కాపాడాడు అని అప్పుడు గ్రహించాడు. అలాగే ఎన్నో మేళ్ళు మన జీవితంలో, ఎన్ని మేళ్ళు కదా, ఎన్ని ముళ్ళు గుచ్చుకుని ఉంటాయి మనకి. ఒకసారి నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను డాక్టర్ చదువుతూ ఉన్నాడు. నేను కూడా ఆయనతో హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఒక అతను బాగా లావుగా ఉన్నాడు. ఒక కాలు నరికేశారు, ఒక కాలు ఏడపొట్టేళ్ళని ఏలాడు కట్టినట్టు కట్టారు. ఏడుస్తున్నాడు. ఏడుస్తుంటే ఈయన రక్షణ పొందినాడు కదా, ఏంటి బాబు బాధగా ఉందంటే, ఆ బాధ ఆ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ బాబోయ్ అనేవాడు అరబాక అయిద్దని కసురుకునేవాళ్ళు, కానీ ప్రేమ చూపెట్టేవాళ్ళు. ఏందో ఆయన ఇంత ప్రేమతో మాట్లాడాడని, అవునాయి అంటే ఉండు అని వెళ్ళి ఏదో మత్తు ట్యాబ్లెట్లో ఇంజక్షన్ తాగడానికి వెళ్ళాడు. నేను అన్నాను, ఏంటి బండి కింద పడ్డావా అని అడిగాను. పడితే పీడ పోయేదయ్యా అన్నాడు. మరి ఏమిటంటే ముళ్ళు గుచ్చుకుందండి. ఆ ముళ్ళు ఏం చేసింది, ఇంత మనిషిని అనుకుంటే సెప్టిక్ అయ్యి ఆ కాలు నరికేశారు, ఇప్పుడు ఈ కాలు నరకపోతున్నా మళ్ళా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. నేను అసలు ఎన్ని ముళ్ళు గుచ్చుకుని ఉంటాయి మనకి, కానీ సెప్టిక్ కాకుండా దేవుడు కాపాడాడు. కానీ మనం అవన్నీ మర్చిపోతున్నాం. కానీ దావీదు, ఆయన నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించును, ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మరో. మనం అలాగ మర్చిపోయి విశ్వాసఘాతకులుగా ఉండకూడదు. అన్యులైనటువంటి వారు దేవుడు చేసిన మేళ్ళు గుర్తించి అన్య దేవతలను విడిచిపెట్టి నిజమైన దేవుని నమ్ముకుని ఎంత సాక్షులుగా ఉన్నారో మనం 2వ రాజుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో నయమాన్ అనేటువంటి ఒక సైన్యాధిపతిని గురించి చాలాసార్లు మనం చదువుతూ ఉంటాం. 2వ రాజుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం మనం చదివితే, అప్పుడు అతడు ఎలీషా దగ్గరికి తిరిగి వచ్చి అతని ముందర నిలిచి, చిత్తగించుము, ఇజ్రాయెల్ ఉన్న దేవుడు తప్ప లోకమంతటి యందును మరొక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగున్నాను. ఇప్పుడు నీవు నీ దాసుడైన నా యొద్ద బహుమానం తీసుకొనవలసినదని అతనితో చెప్పగా, ఎలీషా, ఎవని సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నానో ఇజ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవము తోడు నేనేమీ తీసుకొనని చెప్పాను. నయమాన్ అతని ఎంతో బతిమాలను, అతడు ఒప్పకపోయాను అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. అలాగా ఆయన అద్భుతం చూసి, అంతకుముందేమో అబ్బాయి యోర్దాను నదిలో 7 సార్లు మునగమంటే రౌద్రుడైపోయాడు. నా స్టేటస్ ఏంటి, నేను వస్తే కనీసం వచ్చి సాధారణంగా ఆహ్వానించి అది మర్యాదలు చేయకుండా పనోని పంపి ఆ యోర్దాను నదిలో 7 సార్లు మునగమంటాడా? మా దేశంలో లేవు నదులు, పుణ్య నదులు, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చి మునుగుతూ ఉన్నారు అని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ పనివాడు ఒకడు అన్నాడంట, ధైర్యం చేసి, అయ్యా ఒకవేళ ఆ ప్రవక్త ఏదన్నా చెప్పాడు అనుకో, అబ్బాయి తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకి తప్ప చేయమంటే చేసేవాడువేగా, ఆ కొండదోవుకు చుట్టూ ప్రహరీ కట్టరంటే కట్టేవాడువేగా, ఏ చేయమన్నా చేసేవాడే. ఇది చేయడానికి ఏంటండి, దారిలోనే ఉంది, అది మళ్ళీ వేరే రూట్లో కూడా కాదు, మనం వెళ్ళే దారిలోనే ఉంది. ఆ యోర్దాను నదిలో మునిగితే ప్రవక్త చెప్పినట్టు చేస్తే మేలే కదా అంటే గ్రహించుకున్నాడంట. సరే అలాగే నదిలోకి వెళ్ళి యోర్దాను నదిలో ఒకసారి మునుగు చూశాడు, 2 సార్లు చూసుకున్నాడు, 6 సార్లు మునుగు చూసినా ఏం మార్పు లేదు. ఎలీషా ప్రవక్త చెప్పినట్లుగా 7వసారి మునిగి లేవగానే పసిపిల్లవాని దేహంలాగా అయిపోయింది. 14వ వచనం మనం చదివితే, అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యోర్దాను నదిలో 7 మార్లు మునగ్గా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహం వలెనై అతడు శుద్ధుడాయను. అంటే మృదువుగా ఉంటుంది పసిపిల్లల యొక్క దేహం. ఇంకా ఆ కుష్ఠరోగం యొక్క మచ్చలు కానీ ఏమి లేకుండా అలా అయిపోయి తడిగి, అరే ఎంత ఇది. కాబట్టి ఆయన వచ్చి సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు,
అయ్యా ఇవో ఇజ్రాయేల్లో ఉన్న దేవుడు తప్ప లోకమంతటి యందు మరి ఒక దేవుడు లేడు. చాలామంది దేవుళ్ళు దేవతలు అది ఇది అని ఏదేదో చెప్పుకుంటారు, కానీ ఇలాగా అద్భుతం అంటే అసలు ఒక మచ్చ కూడా లేకుండా చేసేటువంటి దేవుడు లేడని నేను తెలుసుకున్నా కదా. ఆ హిందువులు అయినటువంటి వాళ్ళు నిజంగా ఇంతవరకు ఒక ఆమె సాక్ష్యం చెప్పింది, మరి మీలో కూడా ఉంటారా, హిందువులట భలే విగ్రహారాధికులట, పూజ చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు అన్నారంట, అరే ఏంట్రా నువ్వు బతికుండగానే నీ భార్య బొట్టు తీసేసింది, సచ్చినోడు అంటారు, మరి ఏమి ఎక్కబొడిచారు కానీ వచ్చాడ. వచ్చి అన్నా అంటే అమ్మాయి నువ్వు ఇంట్లో చేసుకో, నేను కాదు, ప్రార్థన చేసుకో, నేను కాదన్నా, కానీ బైబుల్ పట్టుకుని వెళ్తే మటుకు సహించేది లేదు. నా తల తీసేసిన నేను తలెత్తుకోలేకపోతున్నా ఐదు అన్నాను. ఏమిటి నేను కాని పని ఏం చేశానండి, నీతి కొరకే కదా వెళ్తుందంటే వినలేదా, వినకపోతే అన్నీ ఏ మాట అయినా జవదాడదు, ఈ ప్రార్థన విషయంలో నా మాట వింటలేదని ఇలా కాదు అని ఆమెనట నిట్టాడిల్లట, తలుపులు కిటికీలు వేసి వివస్త్రగా బట్టలనేది కట్టేసి కత్తి తీసుకుని ఫలానా దేవుడు ఆ దేవత పేరు చెప్పు, ఏమండి మీకు తెలియదు, నేను పూజ చేసి ప్రసాదం పెడితే కళ్ళకద్దుకు తినేవాడికి నీకు ఆ భక్తి తెలియదంటే నువ్వు అనవాని పొడి చేశాడు. మరి ఇంకొకళ్ళు అయితే నీ చేతులు ఎరగానో చంపేస్తున్నాడు ఏదో కేకలు పెట్టేవాళ్ళు. ఆ అమ్ముడుకు ప్రభా నా భర్తను రక్షించమని అందా. సరే ఆ దేవుడు మాట అంటాం నీకు ఇష్టం అయితే ఈ దేవుడు లేదండి అవన్నీ ఒట్టి విగ్రహాన్ని మళ్ళా 5 పోట్లు పొడిచాడంట. ఎవరు లేరు, ఆమె కేకలేం పెట్టట్లేదు, రక్తం కారిపోతూ ఉంది. 5వ మరి ఏ దేవుడు పెట్టినప్పుడు లాగిచ్చి ఒకటి ఈపు మీద కొట్టారంటే ఎవడం, కొట్టినప్పుడు అమ్మాయి అని ఏడుస్తాడు ఎవడన్నా, ప్రభా నన్ను క్షమించని కేకలు పెడుతున్నాడంట. పెడుతుంటే ఇదేంటరా ఏంటి కేకలని చూస్తే కిటికీలు వేస్తున్నాయి, తలుపులు వేస్తున్నాయి, అదేదో పగలగొట్టిస్తే ఏమేమో రక్తశక్తం అయ్యి ఉంది, ఈడేమో ప్రభా క్షమించని డొల్లు కాడుతూ ఉన్నాడు. సరే ఆడి మాట అట్టుంచి గబగబ చీర జుట్టి బండి మీద వేసుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు. డాక్టర్లు గబగబా అవన్నీ గాయాలు దుడిచి ఆ కత్తులు ఉడకబెడతా మరి కుట్లు వేయాలిగా అయ్యి చూస్తూ ఉండే తడిగి ప్రభు వచ్చాడంటే నా దగ్గరికి. వస్తే ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళకి బట్టలన్నీ ఏదో ఒక గుడ్డ గొప్పుతారు అంతేగా. ప్రభు వచ్చి అమ్మా నిన్ను అనాథగా విడిచిపెడతాను లేచి కూర్చొని అటు ముట్టాడంట. ఏంటి ప్రభు వెళ్ళిపోతున్నామని లేచి చూస్తే బట్ట ఉంది, అది కప్పుకుంటే వీళ్ళు అనుకున్నారు మైండ్ పోయింది కాబట్టి ప్రభు ఏంటి ఎవరున్నారు అనుకుంటే ఆ డాక్టరు ఆ నర్సులు వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. మైండ్ పోయింది అనుకుని లేదు ప్రభు వచ్చాడు నన్ను ముట్టాడు. 5 అంటే ఏం ప్రభు రావటం ఏం మేము ఇక్కడే ఉన్నాం అని చూస్తే ఆ గాయమే లేదండి. మన కత్తిపేట దిగితేనే సచ్చిందాకా ఆ గాయం ఉంటుంది, అలా గాయమే లేదండి. ఆ డాక్టర్ కూడా ఇదేంటి నేనేగా దూతో అదంతా దుడిసి ఇచ్చేసింది ఏమైంది, అరే ఇంత గొప్ప దేవుడని ఆయన కూడా నమ్ముకున్నాడండి ప్రభు. అలాగా ఈ నయమాను కూడా వచ్చి ఎలీషా దగ్గరికి వచ్చి చెబుతున్నాడు, అయ్యా ఇదిగో ఇజ్రాయేల్లో ఉన్న దేవుడు తప్ప లోకమంతటి యందును మరి ఒక దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదు, అనుభవపూర్వంగా తెలుసుకున్నాను. కాబట్టి బహుమానం తెచ్చాడు, సరే ఆయన తీసుకోలేదు అనుకోండి. అలాగే చాలామంది ఆ అన్యులైనటువంటి వారు కృతజ్ఞత కలిగి ఇక అంతే ఇంకా మళ్ళా కుక్క వాంతి తిన్నట్టు తిరగకుండా దేవునికి మహిమకరంగా జీవించిన వాళ్ళు చాలామంది. కానీ ఈ దినాల్లో ఇదివరకు ఒక తల్లి ఉండేది, అయ్యా అబ్బాయి ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థన చేయండి అయ్యా, అలాగ ఉన్నాడు వాడు మైండ్ కూడా పని చేయట్లేదు ఏందేందో అని ఎప్పుడు సంఘములు ఇజ్జతులు పాపం అందరూ ప్రార్థన చేశారు. దేవుడు కనికరించి ఆయనకి 1000 రూపాయలు ఆ రోజుల్లో 1000 రూపాయలు జీతం ఇచ్చారు. జీతం ఇచ్చినందుకు ఆమె కూటం పెట్టింది. సేవకుని దగ్గరికి వెళ్ళి సేవకునితో చెప్పి, అయ్యా మీ అందరూ ప్రార్థన వలన అబ్బాయికి మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది 5 అని చెప్పింది. చెప్పి ఏదో పొట్లం ఇచ్చిందంట సేవకుని. అనుకున్నాడంటే ఆయన పోన్లే మనం చాలా అక్కర్లు ఉన్నాం, మందిరం అది చాలా పని ఉంది,
మొదటి జీతం ఇచ్చి ఉంటుందిలే అనుకున్నాడంట. కాగితంలో కాగితం కలిపి కట్టిందని తీస్తే 30 రూపాయలు ఉన్నాయంట. అయితే ఏంటి, కొంగబడిన దాకా పొంగలంట, కొంగబడిన పొంగలేదు గింగలేదు అనే టైపులో విశ్వాసులు ఉంటారు. కానీ దావీదు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేన్ని మర్చిపో, చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఏదైనా కానీ. అలాగ కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాళ్ళు కొద్దిమందే ఉంటారు. చాలామంది ఆ నయమాను సరే మేలు పొందాడు, ఇంకేంది ఏదో ఏదో కానుక ఇచ్చి మానేయచ్చుగా, కాదు, ఇంక ప్రభువునే ఇలాంటి దేవుడు, ఇజ్రాయేల్ దేవుడు తప్ప, అక్కడ ఇజ్రాయేల్లో ఉన్న దేవుడు తప్ప లోకమంతటి యందును మరి యొక్క దేవుడు లేనే లేడనే బల్లగుద్ది చెబుతూ ఉన్నాడు. మరి ఎప్పుడన్నా చెప్పారా? సావలసిన నన్ను దేవుడు బ్రతికించాడని ఎప్పుడన్నా? ఎన్నో మేలు పొందినవాడు ఉన్నారు కదా, అద్భుతం. ఆ సావుగోతు నుండి లేపబడిన వాళ్ళు, మరణ పంచులకి వెళ్ళి లేచిన బ్రతికిన వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు దేవుడు. అయ్యా ఈ దినాన నేను సజీవుడిగా ఉన్నా అంటే ఆయన దయ అని ఆయన కొరకు ప్రయాసపడేటువంటి వాళ్ళు కనపడినే అలాగే కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాళ్ళు కొంతమందే ఉంటుంటారు. అలాగే దావీదు కూడా ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగినవాడు. కృతజ్ఞత కలిగినవాడు అంటే ఏదో స్తోత్రం హల్లెలూయా అని చెప్పడం కాదు. 2 సమూయేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆయనకి చేసిన మేలును బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఎలా చెల్లించో 2 సమూయేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 2వ వచనం చదవండి. నేను దేవదారు మ్రానుతో కట్టిన నగరయందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచి ఉన్నది. ఏంటి ఇదేంటి? నేనేమో ప్యాలెస్లో దేవదారు మ్రానులతో కట్టబడినటువంటి విలాసవంతమైన ప్యాలెస్లో నేనుంటమేంది, మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుని మందసమేమో గుడ్డ డేరాల్లో ఉంటామేంటి? ఆయన మహిమ కొరకు మంచి మందిరం కట్టాలి, ఆయన మహిమ కొరకు ఏదన్నా చెయ్యాలి. ఉంటుందా? చాలామందికి ఉంటుందా? దేవుని మహిమ కొరకు ఇంత దేవుడు చేశాడు కాబట్టి. నేను చాలాసార్లు చెబుతాను, సేవకుడు చెప్పాడు, ఒక ఆయన చనిపోయాడు, పలకరీయటానికి వెళ్తే, అయ్యా ఆయన అనుకున్నది నెరవేర్చకుండా పోయాడయ్యా, అదే మాకు విచారం అన్నారంట. అంటే రిటైర్ అయ్యాడు, సంవత్సరం అయింది, చాలా డబ్బు వచ్చింది అనుకుంటే ఒకవేళ ఆల్టర్ ఏమైనా చేయిస్తాడు అనుకున్నాడు కాబట్టి, పర్వాలేదమ్మా ఆయన పోయినా ఆయన ఆశ మీరు తీర్చవచ్చు. ఏమనుకున్నాడు ఏంటంటే, అదే ఒక సాపు కొనిద్దాం అనుకున్నాడు. అంటే అడిగి సంవత్సరం అయినా కూడా సాపు కొంటాను కూడా ప్యాలెస్లో ఉంటూ నా దేవుడు ధ్యానాల్లో ఉంటాం. అసలు అదేంటి? దేవుడు నన్ను ఇంత హెచ్చించినందుకు దేవుని నామాన్ని ఘనపరచాలని మందిరం కట్టాలని అనుకున్నాడు. చాలామందికి అసలు ఆ తలంపే ఉండదు కదా. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, ఒక రక్షణ పొందినటువంటి ఒక బిడ్డ హిందువుల నుండి రక్షణ పొంది, భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కాన్వెంట్ పెట్టుకుని జీవిస్తూ ఉంటారు. దేవుడు వాళ్ళని బాగా దీవించాడు, స్ట్రెంత్, చాలామంది పిల్లలు, వ్యాను, చాలా దేవుడు బాగా దీవించాడు. వాళ్ళకి ఏం తలంపు కలిగిందంటే, వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకోవాలి. దేవుని మహిమ, మన ఇంతగా దీవించిన దేవుని మహిమ కొరకు మందిరం కట్టాలని స్థలం కొని మందిరం వేసి చాలా ఇది చేశారు. ఒకసారి మీటింగ్కి నన్ను కూడా పిలిచి నేను కూడా వెళ్ళాను. వెళ్తే నాకు చూపిడు, ఏమండి వాళ్ళ ఇల్లు అది ఏంటి, పూరీలు, బాత్రూమ్ కూడా లేదు, కానీ మందిరం ఆ దినాల్లోనే 16 లక్షలు కావాలి. చాలా కాలం అయింది. ఆ దిన 16 లక్షలు పెట్టి మందిరం, స్థలం కాదు మందిరం ఒకటి 16 లక్షలట. అంత పాలరా తెల్లగా ఉంది, సాపు కూడా సాపు వేస్తే సాపు మురికి అయింది అన్నట్టుగా ఉంటుంది. యూనిఫారం ఒకే రకమైన ఫ్యాన్లు అంతా.
మందిరం అంతా ఇల్లు ప్రక్కన వేశారు. ఇది దేనికంటే దీన్ని కాచుకుని ఉండేవాళ్ళకి. మనం ఒకవేళ మందిరం కాసుకుని ఇదివరకు పాపం జకరీ ఉండేవాడు, ఏదో ఒక రేకులు షెడ్ వేసి ఏదో పెడతాం కదా. అంత ఇదిగా అసలు నేను ఎక్కడ చూడాలో అదే నాకు అనుభవం. అంత ఇల్లు వేశారు, దాని మీద అప్స్టేర్. అది దేనికంటే నీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా అంత పైన అంత హంగులు కలిగి చేశారండి. మళ్ళా ఆ మీటింగులు అంటున్నారు, అయ్యా రోడ్డు ప్రక్కన రోడ్డు అవకాడ మంచి మాగాణి అనమాట, 1 ఎకరం కొనాలి, మీటింగ్స్ పెట్టాలి. మళ్ళీ ఏదైనా ఒక పంట వేసారనుకో, మళ్ళీ ఎండాకాలం మీటింగులకి ఆ పంట వచ్చింది. అలాగా అక్కడ ఉండేటువంటి సేవకునికి అది పోషణగా ఉంటుంది. ఎంత ఇది దేవుడు అంటే మమ్మల్ని దేవుడు ఇంతగా దీవించాడు కాబట్టి దేవుని మహిమ కొరకు ఏదో ఒక కార్యం చేయాలి. కానీ చాలామందికి ఆ మనసు ఉన్నది కదా. దావీదైతే నేను దేవదారు మ్రాణులతో చేయబడిన ప్యాలెస్లో ఉంటూ నా దేవుని యొక్క మందసం గుడ్డడేరాల్లో ఉండటం సరికాదు. ఆయన మహిమ కొరకు మంచి మందిరం కట్టాలి, యెరూషలేము మందిరం కట్టాలి. దేవుడు చెప్పాడు, అబ్బాయి నీ చేతులు రక్తం ఒలికినిచ్చింది కాబట్టి వద్దు అన్నాడు. హైట్ నేను చేసేదని తిరగబడలేదు, కానీ అలాగే మానుకున్నాడు. తన కుమారుడైన సొలొమోను కట్టాడు. అలాగా దేవుని కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన చేసిన ఉపకారాలని మర్చిపోయినాడు, అది పూర్తిగా దేవుని సన్నిధి కూడా రాదు. కానీ కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళు దేవుడిస్తేనే ఈ ఆయువు కానీ ఇదంతా, లేకపోతే ఏదైనా ఒక కారు గుద్దింది అనుకోండి, సంవత్సరం పాటు మంచంలో కదలకుండా పండుకుంటామే. దేవుడు ఎంత భద్రంగా కాపాడుతున్నాడు. కానీ చాలామంది కృతజ్ఞత లేనటువంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు. మనం అలాగా కృతజ్ఞత కలిగి దేవుని మహిమ కొరకు జీవించినటువంటి వాళ్ళని చాలాసార్లు మనం దానియేలు గ్రంథంలో మనం చూస్తే, దానియేలు హతసాక్షి అవటానికన్నా ఇది చేశాడు. ఆ దర్యావేషు శాసనం చేశాడు. దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో, దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం మనం చదివితే, ఇట్టి శాసనం సంతకం చాలేం. ఏంటి అబ్బా, ఎవడైనా సరే 30 దినాలు అక్కడ ఒక శాసనం చేశాడంట. వాళ్ళు చాలా యుక్తిగా ఒక శాసనం చేయించారు. ఏంటి, నీకు తప్ప ఇక ఎవరికి మొరపెట్టకూడదు, అది శాసనం. అయినా కూడా ఇట్టి శాసనం సంతకం చేయబడిన తెలిసి దానియేలు ప్రాణానికి తెగించి ఏదో గుట్టు చంపుగా కాకుండా యెరూషలేము తట్టు కిటికీలు చేసి యథావిధిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మర్చిపోలేదు. 30 దినాల వరకు ఏ దేవుని యొద్ద ఏ మొరపెట్టకూడదు అని చెప్పారు. అయితే అలాంటి విషయంలో దేవుడు ఎంత అద్భుతం చేశాడంటే, చాలా సింహభూములు వేశారు. సింహభూములు వేయకముందు కూడా చాలా ఆ రాణికి గుర్తుందండి. నీ దేశంలో 5వ అధ్యాయం, దానియేలు గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 11, 12 వచనాలు మనం చదివితే, నీ రాజ్యంలో ఒక మనుషుడున్నాడు, అతడు పరిశుద్ధ దేవతల ఆత్మ గలవాడు. నీ తండ్రి కాలంలో అతడు దైవ జ్ఞానం వంటి జ్ఞానమును బుద్ధియు తెలివి గలవాడ ఇండుట నీ తండ్రి కనుగొన్ను గనుక నీ తండ్రి అయిన రాజుకు నెప్పుకొచ్చినదురు అని చెప్పాడు. సరే, అలాగా ఇదైనప్పుడు ఏంటి, అసలు ఒక చెయ్యి వచ్చి రాసిందండి. ఎవరు గాడి విద్యోళ్ళు కానీ ఎవరు ఏం చేయలేకపోయారు. కానీ దానియేలట చెప్పాడంట. ఆ యొక్క 5వ అధ్యాయంలోని దానియేలు గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, ఈ అరచేయి వచ్చి ఈ వ్రాతను వ్రాసిన శాసనం ఏదనగా మెనే టెకేల్ బుఫార్సిన్ అని చెప్పాడు.
అప్పుడు ఆ రాజు గుర్తు ఆయన మర్చిపోయాడు. అరే కరెక్టేనే, భావం చెప్పాడు. కాబట్టి ఇలాంటి జ్ఞాని అయినటువంటి దానియేలు ఉన్నాడు అని చెప్తే, సరే తన కుమారుడు అయినా కూడా శాసనం ఉల్లంఘించినందుకు సింహం బోన్లో వేశారు. సింహం బోన్లో వేసాడే కానీ ఆయనకి అసలు నిద్రే పట్టలేదా. పొద్దున్నే వెళ్ళాడండి. వెళ్ళి ఆ దానియేలు గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 20వ వచనం, అతడు గుహ దగ్గరకు రాగానే దుఃఖ స్వరంతో దానియేలు పిలిచి, జీవం గల దేవుని సేవకుడు అయిన దానియేలు, నిత్యము నువ్వు సేవించున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించగలిగినా అని అడిగాను. అందుకు దానియేలు, రాజు చిరకాలం జీవించునుగాక. బా, రిప్లై వచ్చిందని అనుకోలే. ఈయనేదో తన మనసును అణుచుకోలేక, జీవం గల దేవుని సేవకుడు అయిన దానియేలు, నిత్యము నీవు సేవించున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించగలిగిన అన్నాడే కానీ రక్షించాడనో అసలు ఆ వాయిస్ వినపడిద్దని అసలు అనుకోలే. అనుకుంటే దానియేలు అన్నాడు, నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషినిగా కనబడితే కనుక ఆయన తన దూతను పంపించి సింహములు నాకు ఏ హాని చేయకుండా వాటి నోళ్ళు మూయించాను. అబ్బా, చూసారా ఎలాగా ఇవి చేశాడు. ఆ రాజు ఎంత సంతోషపడ్డాడో. కాబట్టి ఇలాంటి దేవుడు సింహపు నోళ్ళు, ఏదో ఒక సింహం అయితే దానికి ఏమో రోగం వచ్చిందో అనుకోవద్దు. ఆకలి కొనున్న సింహాలు ఒకటి కాకపోయినా ఒకటైనా చీల్చి చెండాడేసి అలాంటి మౌనంగా ఉన్నాయంటే నిజంగా ఎంత గొప్ప దేవుడు. కాబట్టి అలాగా ఆ దేవునికి మహిమ తెచ్చారు. ప్రాణం పోయినా సరే అలాగా నా దేవుని స్తుతించాలి, యథావిధిగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడంట. సింహం బోన్లో వేసినా కూడా దేవుడు భద్రంగా కాపాడు. చాలామంది దేవుడు ఎన్నో మేలు చేసినా లేకపోతే మంచి పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చినాక మర్చిపోతారు. ఇవో సైతాన్ యొక్క ఆయుధాలు శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవడంబాలకి గురైపోయి దేవుని విడిచిపెట్టిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇదివరకు BBC వార్తలని వచ్చి రేడియోలో జాన్స్టన్ గారు కూడా ఈ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకుని ఎక్కడికి వచ్చినా రేడియో తీసి వార్తలు అంటుండేవాడు. ఆయనే చెప్పాడు. దాంట్లో ఒక ఆయన వాక్యం చెప్పేవాడంట, చాలా బాగా చెప్పేవాడంట వాక్యం. ఆ వాక్యం ప్రత్యేకంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఆ టైంలో పెట్టుకుని వింటుండేవాళ్ళు. అలాంటి దేవుడు ఆయనకు అంత మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు, అంత జ్ఞానం అంత ఇస్తే అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక అమ్మాయితో పరిచయం పెట్టుకుని అలాగా ఆ ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నాడు. చాలా దుఃఖం. అంటే ఆయనకి అంత స్థితి ఇచ్చినట్టు దేవుణ్ణి మర్చిపోయి ఇగో ఈ శరీరాశులకు లోనైపోయి సింహం బోల్డ్ అయినటువంటి సంసం ఎలాగ సర్వనాశనం అయిపోయాడో అలాగైపోయాడు. కాబట్టి చాలామంది కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారు దేవుడు చేసిన మేలు మర్చిపోయి ఏదో వారికి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి విర్రవీగి అలాగైపోతాం. కానీ అలాగ మనం ఉండకూడదు. అందుకే ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోదు. చాలామంది మర్చిపోతూ ఉన్నారు. అలాగే యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో, యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 3వ వచనం మనం చదివితే, అప్పుడు మరియా మిక్కిలి విలువ గల అచ్చ జటామాంస అత్తరు ఒక సేరున్నర ఎత్తు తీసుకొని యేసు పాదములకు పూసి తన తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదం తుడిచెను. ఇల్లు అత్తరం వాసంతో నిండెను అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎవరు ఈ మరి అంటే లాజరు యొక్క సోదరి. లాజరు చనిపోయాడు. 4 దినాలు సమాధి చేశారు. 4 దినాలైంది. అయినా కూడా దేవుడు ఆయన బ్రతికించాడు. కృతజ్ఞతతో 300 దేనార విలువైనటువంటి అత్తరు. దేనారం అంటే ఆ దినాల్లో ఇంచుమించుగా ఒక రోజు కూలి అంట. ఒక రోజు కూలి కదా. ఈ చిన్నతనంలో ఏదో కూలికి వెళ్తే 2 రూపాయలు 3 రూపాయలు అని చెబుతుండేవాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూలి ఎవడు చేయట్లే, అంత కాంట్రాక్టు
రోజుకి 1000 చూస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ దినాల్లో ఒక దేనారం అంటే ఇంచుమించుగా ఒక రోజు కూలి. అలాంటిది 10 నెలల కూలి అన్నమాట. 300 దేనారాలు పెట్టి విలువైన బ్రాండెడ్ అత్తరు, అచ్చ జటామాంస అత్తరు తీసుకొచ్చి ప్రభు పాదాల మీద పూసినారు. పూస్తే ఇస్కరియోతు యోధ అంటున్నాడు 5వ వచనం, ఈ అత్తరెందుకు 300 దేనారాలు కమ్మి పేదలకు ఇయ్యలేదని, ఎందుకు ఇట్లా వేస్ట్ చేసింది, ఏం కాసేపు సువాసన ఉంటుంది అని అంటే ప్రభు అంటున్నాడు, అబ్బాయి ఇలాగ చెప్పింది పేదల మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు, కానీ వాడు దొంగ అయ్యిండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండినందున అందులో వేయబడిన దొంగిలించుచూ వచ్చిన కనుక అలాగ చెప్పాడు. అలాగా అయితే ఆమె ముడు కృతజ్ఞత కలిగి 4 రోజులైనటువంటి నా సోదరుని బ్రతికించాడు, ఎవరు చేయగలరు అని కృతజ్ఞతగా అలాగా అంటే 10 నెలల ఆ వేతనాన్ని, ఆ కూలిని తెచ్చి అచ్చ జటామాంసి అత్తరు తెచ్చి ఆయన పాదాలు మీద పూసి తన తల వెంట్రుకలతో పాదాలు తుడిచిందంట. ఎంత ఇదో చూడ, ఎంత కృతజ్ఞత గల. అలాంటి వాళ్ళు ఈ దినాల్లో చాలామంది అది, ఎందుకంటే ఏమిచ్చి రుణం తెచ్చుకోగలం. ఆ మీకా గ్రంథంలో అన్నట్లుగా 6వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో వేల కొలది పొటేళ్ళు, వేలాది నదులంతా విస్తారమైన తైలం ఏం చేసినా కూడా నీ యొక్క దేవుని యొక్క రుణం తీర్చుకోలేవు. కాబట్టి ఆమె అలాగా అవి లెక్కేసుకోలేదు, కానీ అమ్మో ఇంత అంత అని లెక్కేసుకోలేదు. కానీ అలా కొంతమంది ఒకవేళ ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా, ఒకసారి నాకు ఒకళ్ళు బట్టలు ఇచ్చారు, అన్న నీ కోసం అని తెచ్చాము, అయింది సరే ఇస్తుంటారు, దేవుని బిడ్డలు ఇస్తుంటారు. సరే నేను టైలర్కి ఇచ్చా, ఇస్తేను ఈ ఎక్కడ కొన్నారండి అన్నాడు. నేను ఎక్కడ కొంటున్నాను, ఎవరు ఇచ్చారంటే దయచేసి ఎవరికైనా ఇచ్చేయండి అన్నాడు. ఆయన అన్నాడు, నువ్వు రెగ్యులర్ కస్టమరు కాబట్టి చెబుతాను, ఇంకోళ్ళది కుట్టేవాడు నా డబ్బులు నాకు వస్తాయి, కానీ ఇది మంచి గుడ్డ కాదు, ఏదో ఈ ప్లాట్ఫారాల మీద అమ్మే వద్దని చెప్పాడు. సరే తర్వాత నేను అడిగాను, అది కాదు ఎక్కడ ఉన్నంటే ఏంటంటే ఇలాగంటే అన్నాడు. సరే అది వేరే విషయం. కొంతమంది అలాగే ఏదో ఇచ్చేమన్నట్లుగా ఇది ఉంటారు. కొంతమంది శ్రేష్టమనేది ఇచ్చేది ఏదన్నా కానీ ఒకదానికి ఉపయోగపడాలి, మనం ఇచ్చేది ఏదో అది కాదు, కానీ అది ఒకదానికి ఒక మీటింగ్లకి అనుకోండి, ఏదో అందరితో పోల్చుకుని ఒక 10 రూపాయలు ఇచ్చారనుకో, 10 రూపాయలకి ఆ టెంట్ బొంగని వచ్చింది, అసలు మామూలుగా అద్దె వచ్చిందా. అట్లా కొంతమంది ఏదో ఇచ్చామని పేరే కానీ ఉపయోగం లేకుండా శ్రేష్టమైనది అన్నమాట. దేవుడు చేసిన మేలుకి ఎలాగ అచ్చజటామాంసి బ్రాండెడ్ అత్తరు తెచ్చి ఆయన పాదాలని అభిషేకించిందని మనం చూస్తాం. అలాగే మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం చూస్తున్నాం. శానదయం పట్టిందంట 5వ అధ్యాయం. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ఒక శానదయం పెట్టి అందరిని అదరగొడుతున్నాడు, రాళ్లతో తాను గాయపరుచుకున్నాడు. ఎదురెవరిని పడితే వాళ్ళకి రాళ్ళు వేసి కొట్టి అలాంటి ఇవన్నీ దేవుడు అతన్ని స్వస్థపరిచాడు, బాగు చేశాడు. బాగు చేస్తే అలాగా ఆయనకి నేను బాగుపడ్డానని దెకపోలిలో ప్రకటించాడండి. 20వ వచనం మనం చదివితే, వాడు వెళ్ళి యేసు తనకు చేసినవన్నీ దెకపోలిలో ప్రకటింపను ఆరంభింపక అందరూ ఒరే ఆ సేనదయం పట్టినడా బట్టలు లేకుండా అందరిని పెద్ద భయంకరం కేకలేస్తూ ఉండే వీడని అదిరిపోయారు. మీలో కొంతమంది గుర్తుండదు, ఒక ఆమె ఇక్కడ ఉద్యోగం చేసి టెలిఫోన్స్లో ఉద్యోగం, చాలా అందంగా ఉండేది. ఆ దురాత్మలు వస్తే నడి బజార్లోని బట్టలు తీసేసేది. వాళ్ళ తమ్ముడు ఉండేవాడు, మరి ఆయనకు ఉద్యోగం లేదనుకుంటా, వాళ్ళ తమ్ముడు కొట్టేవాడు. ఆ భయంతో ఆ బట్టలు ఉంచుకునేది. మళ్ళీ ఏడ్చేవాడు, నన్ను ఎత్తుకుని పెంచిందండి ఈ దినాన మా అక్క, నేను ఏడ్చేవాడు. సంఘం అంతా ప్రార్థన చేశారు. టెలిఫోన్లో ఉద్యోగం భర్త కూడా వదిలేశాడు ఈ పిచ్చిదని. అలాంటిది దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. ఆ దురాత్మను పోయిని బాగుపడింది, స్వస్థితురాలైంది,
సాక్ష్యం చెప్పింది. మళ్ళీ ఆమెను ఎక్కడో ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, వెళ్ళింది. ఆ కుటుంబం కూడా తర్వాత కట్టబడిందంట. ఆడికి భయపడ్డాంటే ముందు లేదు దేవుడు ఇలాగ బాగు చేశాయని. తర్వాత బిడ్డలు కలిగి చక్కగా అలాగ అంత దురాత్మ. ఈయన కూడా అలాగే బట్టలు లేకుండా భయంకరంగా ఉన్నటువంటి ఈ సేనదయ్యం పట్టినటువంటి వాడు బాగుపడి, నేను బాగుపడ్డానులే ఏదో కానుకేసానని అనుకోలేదు. కానీ వాడు వెళ్ళి దెకపొలిలో యేసు తనకు చేసినవన్నీ దెకపొలిలో ఆరంభింపగా అందరం ఆశ్చర్యపడి, నువ్వు చెప్పావు ఎప్పుడైనా దేవుడు నన్ను ఇలాగ చేశాడు? ఇంచుమించుగా నేను ఎక్కడ కొత్త స్థలానికి వెళ్ళినప్పుడు వాక్యంలో నా సాక్ష్యాన్ని నేను ఇచ్చేస్తాను. ముక్కలు ముక్కలుగా తరగబడవలసిన నన్ను దేవుడు బ్రతికించాడు కాబట్టి ఆయన సేవ చేస్తున్నారు అని, అంటే ఆయనకి మహిమకరంగా మనం చేయాలి, ఆయన సేవలో ఉన్నాయని. అలాగా మనం ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోక కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వారికి ఉండాలి. కానీ ఏదో నేను చేసినందుకు నేను మోటు కూరుకున్నానా, ఆయన మేలు చేసి. ఒకసారి ఒక బుద్ధి లేనివాడికి క్యాన్సర్ రోగం బాగుపడింది. ఆ దినాల్లో ఇప్పుడంటే ఏదో ఆ థెరపీ చాలామంది బాగుపడుతున్నారు. ఆ దినాల్లో క్యాన్సర్ వస్తే అప్పగింతలే. దేవుడు బాగు చేశాడు, గ్రాండ్గా కూటమి పెట్టాడు. మేము వెళ్ళాం, బాగా జరిగింది. 1-2 వారాలు వచ్చాడు సన్నిధికి, తర్వాత అసలు రావట్లేదు. ఏమయ్యా దేవుడు ఎంత మేలు చేశాడంటే, దేవుడు మేలు చేయబట్టి నీ మొహం చూస్తున్నాను అనేవాడు. సరే నిజమే, మరి దేవుని సన్నిధికి ఎందుకు రావట్లేదంటే ఎన్ని పనులయ్యా, ఏదో లేకపోతే ఎక్కడ ఓపిక ఎక్కడ ఉంది, ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకోవడానికి ఓపిక ఉంటుంది, మందిరానికి రావడానికి ఆడు ఓపిక లేదని ఏదో చెప్పాడు. చెప్తే ఇంత విశ్వాసఘాతకుడు సస్తే ఈ పడికి పేరు కూడా మాసిపోయేదంటే ఆడికి రోషం వచ్చాను. నేను మటుకు తక్కువ చేశానంటే దేవునికి లెక్కేసుకో. భోజనం పెట్టా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, ఆ లైటింగు, మైకులు, మరి ఇంకా 2-3 సేవకులు, వాళ్ళ దారి ఖర్చులు ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే దేవుడే నాకు బాకీగా నేనేమి లేనే. ఊరు అట్లా లెక్కేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కదా. కానీ ఈయన అలాగా, వాడు వెళ్ళి యేసు తనకు చేసినవన్నీ దెకపల్లిలో ఆరంభింపగా అందరు ఆచారే. ఇతను ఆ సేనదయ్యం పట్టినోడు ఒరే, అప్పుడు ఎంత వికారంగా ఉండేవాడు, ఎంత ఇదిగా ఉండేవాడు, ఇప్పుడు ఎలాగైపోయాడు. నేను చాలాసార్లు సాక్ష్యం చెబుతుంటాను. ఇప్పటికీ ఉన్నాడు నా బంధువే, పెద్ద అంటే మారి అంట, దెయ్యాలుగా అది పెద్ద శక్తి అంట పడితే ఇటు 10 మంది ఇటు 10 మంది పట్టుకుంటే మన జోడ వేసుకుని వెళ్ళినట్టు తీసుకెళ్ళి ఆ ఊరి దగ్గర సమాధులు ఆగేవాడు. నాన్ స్టాప్ బస్ ఎక్కడ ఆగదు, వెళ్ళి అక్కడ ఆగినట్టుగా ఆగేవాడు. ఎవరికి ఆగేవాడు కాదు, అంత ఇది. చాలా చేశాను, ఎక్కడ పోలేదు. ఒక దైవజనుడు, మరి కాటుమాల జాన్ గారు ఏవో నాకు సరిగ్గు, ఆ దైవజనుడు ప్రార్థన చేసి గద్దించినాక పోయిందండి, దెయ్యం పోయినాక ఆ దెయ్యమే చెప్పిందంట. అప్పుడు నేను చిన్నోడిని, ఇక నువ్వు పెళ్లి చేసుకో, నేను రాను, ఇక ఈయన ఆజ్ఞాపించాడు, ఇక రానని చెప్పి పోయిందండి. పెళ్లి చేసుకున్నాడు, 3 పిల్లలు, ఏసీ కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేశారు, రిటైర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఆయన సేవ కూడా మందిరం కట్టాడు, సేవ చేస్తున్నాడు. ఒక కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు, దేవుడు పిల్లలను కూడా బాగానే దీవించాడు. ఆయన రాబోయే కూడా చెప్పేవాడు, అది బాగా వచ్చిన గుడ్లు అంతా తెరిచేవాడు, మేము పిల్లలను భయపడేవాడు. ఆయన బాగు చేయడానికి ఒకడు వచ్చాడు, భూతం వచ్చి, ఆడొక పెద్ద భూతం లాగా ఉన్నాడు, జుట్టు దడుచుకున్నాడు. ఎవరు వల్ల కాలేదండి. ఆ దైవజనుడు ప్రార్థన చేశాడు. చేసినాక సరే, తర్వాత ఆయన లెక్చరర్ అయ్యాడు. ఇది అయినాక నేను చిన్నప్పుడు ఎరుగున్నాను, అన్నయ్య దేవుడు నిన్ను ఎలాంటి స్థితి నుండి విడిపించాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఆస్తుల మీద పడ్డావు, పొలాలు కొనటం, ఈ స్థలాలు కొనటం మీద పడ్డావు. కానీ దేవునికి మహిమకరంగా ఏమైనా చేశావు? నువ్వు ఉద్యోగం, నీ భార్య ఉద్యోగం, మంచి గుంటూరులో మంచి ఇల్లు, అంత బాగా ఇదయ్యావు. దేవుని మహిమ కొరకు ఏమైనా చేసావా? దేవుడికి ఏమి లెక్క చెబుతావు? అప్పుడే పోతే అంటేను ఆయన భలే మాట కాలే, రే చిన్నోడు అయినా ఆ గుంపుల్లో చేరి, ఫెలోషిప్లో చేరి మాటలు నేర్చావు నువ్వు అని ఏది అన్నాడు. కానీ అవి అతనిలో క్రియ చేసినాయంట.
తర్వాత ఇప్పుడు మందిరం కట్టాడు, సేవ చేస్తున్నాడులే. చూపెట్టి అంటున్నాడు, ఒకప్పుడు నాన్న అంటాడులే, నాన్న ఒకప్పుడు ఆయన వాయిస్ భలే ఉంటుంది. ఒకప్పుడు నువ్వు ఇలాగన్నావు, కానీ నాలో అది చాలా ఇది నిజమే కదా, దేవుని మహిమ కొరకు నేను ఏం చేశాను, చక్కగా ఆ దెయ్యాలు పోని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, పిల్లలుగా అన్నాడు, వాళ్ళు బాగా పైకి వచ్చారు, బాగా ఇది చేశారు. నా వరకు నేను మంచి ఇల్లు కట్టుకొని ఏదో, కానీ దేవుని మహిమ కొరకు నేనేం చేయలేదు అని ఇప్పుడు ఏదో మందిరం కట్టి ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యాడు, సేవ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. అది కాదు, మామిడికాయ అంత తిని ఇచ్చామనుకో, అసలు ఎవడు తీసుకోడు, తీసుకుని ఏం చేస్తాడు, పనికి మానాడు, అంత తిని ఇది ఇచ్చాడని మంచి ఇదంతా సైతానికి దారాదత్తం చేసి బలం అంతా చేసి అంత రిటైర్ అయ్యి అబ్బాయి నువ్వు ఉద్యోగం పనికిరావని తీసేసిన ఇప్పుడు దేవుడు సేవ చేస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడా? అలాగే దేవుని ఆ దావీదు ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోవద్దని కృతజ్ఞత కలిగి దేవుని మహిమ కొరకు జీవించాడు. మనం దేవుడు ఎన్నో మేలు చేస్తే అప్పుడే మర్చిపోయాం. అదేమంటే నేను మూడికేం తక్కువ చేశాను, నేను ఆయనకి కానుక ఇస్తానే ఉన్నాగా, ఏదో అది 6 తులమో ఏదో అని అనుకుంటూ అలాగ సమర్థించుకున్నారు. కానీ ఆయన చేసిన ఈ తెగపొలిలో ప్రకటించాడు. అబ్బాయి ఏవో నువ్వు అంటే కాదని వెళ్ళి ఎంత ఇదిగా ప్రకటించాడో దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తాం. అలాగే మన టైంలో కుష్ఠరోగి వాళ్ళు కూడా బాగుపడిన తర్వాత దేవునికి మహిమకరంగా జీవించారు. కానీ ఎన్నో మేలు పొందిన మనం ఎరగనట్టుగా ఉంటున్నాం. అది ఆయన చేసింది నేనే ఎక్కువ చేశాను అన్నట్టుగా ఉంటున్నాం. కానీ కృతజ్ఞత కలిగి దావీదు వలె నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించు, ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేనిని మరు. అలాగ కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన మహిమ కొరకు ఇగో ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఆయన దయ, ఆయన యొక్క కృప. ఇప్పుడు బ్రతుకున్నానంటే ఆయన నాతోటి వాళ్ళు అసలు అయ్యిపోయారు. కొంతమంది మనసాన్ని పడ్డారు, కొంతమంది మైండ్ లేని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతో. కానీ దేవుని మహాకృపను బట్టి ఎప్పుడూ తల్లి గర్భంలోనే ముక్కలు ముక్కలుగా తరగాల్సిన దేవుడు ఇన్ని 68 ఏళ్ళు దేవుడు కాపాడాడంటే మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన మహిమ కొరకు ఏదైనా చేయాలి. అలాగా దావీదు ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోవద్దు అన్నాడు. ముఖ్యంగా ఈ గెరాసేనులు ఆ సేనదేయం పట్టినటువంటి వాడు తెగపొలిలో ప్రకటించాడు, అబ్బాయి ఇదివరకు నా కేకలు అన్నారు కదా, ఎంత భయంకరునో ప్రభువు నన్ను మార్చాడు, ప్రభువు నాకు ఈ భాగ్యం ఇచ్చాడు, ఆయన్ని సేవించే ధన్యత ఇచ్చాడని. అలాగా చాలామంది ఆ కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటున్నారు. కానీ మనలోనే కృతజ్ఞత ఉంటే ఉపవాస ప్రార్థనలు మానేస్తారా? కృతజ్ఞత ఉంటే దేవుని సన్నిధి నిర్లక్ష్య పెడతారా? కృతజ్ఞత ఇదివరకు దేవుని సేవకులు చెప్పేవాళ్ళండి, కృతజ్ఞత 5 రూపాయలలో కుటుంబ ప్రార్థన అన్న అప్పుడు ఆటోలు లేవు, ఒకవేళ రిక్షాలు ఉన్నా ఎవరు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కేవాళ్ళు, పేదలు అసలు ఎక్కేవాళ్ళు. ఆ సంటి బిడ్డలను భుజాన వేసుకుని నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళు అంటండి 5 రూపాయలు. కుటుంబ ప్రార్థనగా మీటింగులు కూడా కాదు, ఆసక్తి అతృష్ణ అన్నమాట. మళ్ళా వాళ్ళేమో ఒక్కొక్కళ్ళు గంట చెప్పేవాళ్ళు, 2-3 చెప్పేవాళ్ళు, అయిపోయేదానికి అర్ధరాత్రి అయ్యేది, 12, 11 ఎప్పుడే. మళ్ళీ అప్పుడు పసిబిడ్డ బుధాన్ని వేసుకుని ఏదో కండవ కప్పుకుని సంతోషంగా నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. అసలు కృతజ్ఞత అన్నమాట, దేవుడు రక్షించినందుకు. ఈ దినాల్లో దేవుడు అన్ని ఇచ్చిన, బళ్ళు ఇచ్చిన, లెక్కలు వేసుకునే వాళ్ళు అయిపోయారు కదా. అక్కడికి వెళ్తే మచ్చిపూరి వెళ్ళామనుకో, ఆయిల్ అంతా ఈ దేవుడు ఎత్తాడు, ఆ తాత ఎత్తాడు అని ఇట్లా లెక్క వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అరే ఇదివరకు సైకిల్ కూడా కాలినడకతో నడిచేనోడికి దేవుడు నాకు ఈ భాగ్యం ఇచ్చాడు కదా. ఆయన మహిమ కొరకు అక్కడ ఏదైనా ఇది చేస్తే నేను వెళ్ళేది. చిన్నప్పుడు మేమందరం నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడే మాకే పాటలు ప్రసంగాలు కాదు, అది ఆశ అన్నమాట. ఏదో పెద్దోళ్ళు పాట పాడుతా వాకింగ్ చెప్పేవాళ్ళు చెప్పుకుంటాం. మేమేంటి ఏదో ఉప్పగా డ్రమ్ మోసుకోవడం, పెట్రోల్ మాసలైట్ మోసుకుని వెళ్ళడం, లేకపోతే మామూలుగా సంఖ్య వెళ్ళేవాళ్ళం. కాబట్టి దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు. కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వారుగా ఉంటే దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టు, మన బిడ్డలను విడిచిపెట్టు. దేవుడు ఆశీర్వదించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు. దావీదు నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించు, ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోవద్దు.
నిజంగా ఆయన మర్చిపోలేదు. దేవుని మహిమ కొరకు ప్రయాసపడ్డాడు కాబట్టి ఆయన సింహాసనం తరతరాలు బిడ్డలకి దేవుడిచ్చాడు. అలాగే నిన్ను నీ బిడ్డల్ని దీవించాలంటే ఆయన చేసిన ఉపకారాలు దేన్ని మరొక కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన రాజ్యాన్ని మొదట వెతికేవారుగా ఉందాం. అప్పుడు ప్రభు మన దీవిస్తాడు, హెచ్చిస్తాడు, అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు. ప్రభు తన వాక్యం దీవించునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఎప్పుడో చావలసినటువంటి నిన్ను నన్ను ఇప్పటి వరకు కాపాడాడు. ఎన్నో వ్యాధులు, యాక్సిడెంట్లు, అనేకమైన విపత్తుల నుండి దేవుడు కాపాడాడు. మర్చిపోయావా? ఏదో కానుకేసాను కాబట్టి సరిపోయిందని సరిపెట్టుకుంటున్నావా? ఇగో ఆ శాన దెయ్యం పట్టినటువంటి వాడు తెగపల్లిలోకి వెళ్ళి అలాగ ప్రకటించాడంట. ఇగో ఇలాగ భయంకరుణ్ణి, ఇలాగ దిగంబరిని, ఇలాంటి వాడిని ప్రభువు నన్ను స్వస్థపరిచాడు, ప్రభు ఆ దురాత్మను వెళ్ళగొట్టాడు, ఇగో నేనే సాక్షిని అని అలాగ దేవుని మహిమకరంగా జీవించాడు. సహోదరుడు, అలాగా మహిమకరంగా జీవిస్తున్నావా? దేవుడు చేసిన మేళ్ళు మర్చిపోయి ప్రార్థన కూడా మానేసే స్థితిలో ఉన్నావా? కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోవద్దని అలాగ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని స్తుతించేవాడుగా ఉన్నావా? ఎలాగున్నావో పరీక్షించుకుని, ప్రభు పరలోకం విడిచి మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు, చివరి రక్త బిందు వరకు కాచాడు, మన రక్షించి పరలోకంలో చేర్చుకోవాలని ఆధిక్యతను పోగొట్టుకుంటావా? కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన్ని స్తుతించు, ఆయన సాక్షిగా ఉండి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన ప్రభా, నీవు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం కొరకు నీకు స్తోత్రాలు. నిజమే, దావీదు ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగిన వాడు కాబట్టి ఎంతగానో ఆశీర్వదించారు. ఆయన సింహాసనం తరతరాలకు ఉంచారు. ప్రభా తండ్రి, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి హెచ్చించినాక మనసును మదించి మర్చిపోయామే కానీ దావీదు వలె ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మర్చిపోక ఆయన స్తుతించు అని ప్రభా ఆ యొక్క కృతజ్ఞత గల హృదయం మాకు లేదు. ప్రభా తండ్రి, నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి. మమ్మల్ని చూసి మీరు దుఃఖపడుతున్నారే కానీ సంతోషపడలేదు. ప్రభా, నిన్ను సంతోషపెట్టేవారుగా చేయండి. కృతజ్ఞత కలిగి నీ యొక్క అడుగు జాడలో నడిచి నీకు సాక్షిగా ఉండి మీరు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు పొంది అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లు కృపను గురించి కాపాడమని యేసునామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, కుమారుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనందరికీ తోడేయండి. ఆయన చేసిన ఉపకారాల్లో దేన్ని మరొక కృతజ్ఞత కలిగి ఆయన యొక్క అడుగు జాడలో నడిచి ఆయన ఇచ్చే దీవుని పొందడానికి ప్రభు కృపను గురించి కాచి కాపాడుగా. ఆమెన్. ఆమెన్. నాదు జీవం నీదే ప్రభు, నాదు ప్రేమ నీదే దేవా, నాదు గృహం నీదే తండ్రి, నా సమస్తం నీదగున్. నాదు జీవం